सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पीएम नरेंद्र मोदी दरमियान हुई मुलाकात। 550 साला प्रकाश पुरब नाल संबंधित सुल्तानपुर लोधी दे डेरा बाबा नानक विखे रखे समारोहां विच शामिल होण लई दिता सद्दा, जबकि श्रोमणी कमेटी पहलां ही अपने तौर ते पीएम मोदी नूं दे चुकी है सद्दा। अकाली दल ते भाजपा दरमियान नहीं है किसी तरह की खिच्चोताण। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश का दावा, कहा हरियाणा विच पहलां ही अकाली दल नहीं सी भाईवाली, सो टुटण दा तां कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। सिख प्रचारक रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। कुछ सिख जथेबंदियां ने श्री अकाल तख्त साहिब विखे ढड्डरियां वालियां खिलाफ दिता मंग पत्र। कहा ढड्डरियां वाले इतिहास नाल छेड़छाड़ कर सिख धर्म दी कर रहे ने व्याख्या। पाकिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाल संबंध दस के फड़े गए 7 नौजवानों नूं मुड़ भेजा गया पुलिस रिमांड ते। अदालत ने पुलिस दी मंग मन 9 अक्तूबर तक होर जांच लई भेजा रिमांड ते अकाली लीडरां दी ट्रांसपोर्ट कंपनियां दरमियान हुई फायरिंग। अमृतसर विच बसां दे टाइम नूं लैके दोहां धड़ियां दरमियान वधिया झगड़ा, पुलिस वल्लों जांच शुरू। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज दिल्ली पुजे। कैप्टन ने अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की ते सुल्तानपुर लोधी दे डेरा बाबा नानक विखे रखे समारोहां विच पीएम मोदी नूं शामिल होण ते प्रधानगी करन दा रस्मी सद्दा दिता। दरअसल 550 साला प्रकाश पुरब नाल संबंधित समारोहां नूं लैके पंजाब सरकार ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विचाले कोई समझौता नहीं हो सकिया। प्रधानमंत्री इस तो पहला श्रोमणी कमेटी वालों दिते 9 नवंबर दे सद्दे नूं प्रवान कर चुके ने। पंजाब विच 550 साला प्रकाश पुरब नाल संबंधित बहुते समारोह सुल्तानपुर लोधी ते डेरा बाबा नानक विखे ही होणगे। अजे तक दे हालात मुताबक पंजाब सरकार ते श्रोमणी कमेटी दे समारोह वक्खो वखरे ही होणगे। पंजाब सरकार ते श्रोमणी कमेटी विचाले इस मामले ते इक राय कायम करन लई पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा सांझी मीटिंग विच भी शामिल हुए सन, पर उदों गलबात किसी तण पत्तन नहीं लग सकी सी। पर उदों यह भी आख्या गया सी कि अगली मीटिंग विच कोई अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 9 ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। पाकिस्तान स्थित श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान करतारपुर साहिब के दर्शन करन जाण वास्ते श्रद्धालुओं कोल पासपोर्ट होना लाजमी कर दिता गया है। भावें कि वीजे की लोड़ नहीं, पर दर्शनां लई जाण वास्ते 1 महीना पहला रजिस्ट्रेशन करवाउण वास्ते पासपोर्ट होना जरूरी है। भारत तो लांघे राहीं करतारपुर जाण वाले श्रद्धालुओं नूं प्रति श्रद्धालु $20 की फीस भी देनी पवेगी। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के अधिकारियों नूं सुझाव दिता है कि वह पासपोर्ट की थां होर कोई सरकारी दस्तावेज जिवें कि आधार कार्ड आदि नूं वरतण दी आग्या देण। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल के दोषी बलवंत सिंह राजवाणा की पैरोल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लई नवां पंगा खड़ा कर सकती है, क्योंकि इस नूं लैके कांग्रेस विच अंदरूनी जंग शुरू हो गई है। सज़ा कट होने तो बाद राजवाणा के हमायतियों का मनना है कि हुण राजवाणा नूं पैरोल मिलण दा राह खुल जाएगा ते 24 सालां तो जेल विच बंद राजवाणा अपने घर आ सकणगे। दूजे पासे कांग्रेस सरकार लिए यह फैसला लेना सौखा नहीं होगा। हरियाणा विच डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम के मामले में अजिहा हो चुका है। उसकी पैरोल के मामले में एक बार तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिता कि यह राम रहीम का कानूनी हक है, पर जदों ये खबरां प्रकाशित हुईयां तां विवाद खड़ा हो गया। अजिहे ही हालात पंजाब विच भी पैदा हो सकते हैं। अजिहे विच कैप्टन ने फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वह की करन। दाज़े कि साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल के दोषी बलवंत सिंह राजवाणा की फांसी की सज़ा नूं केंद्र सरकार वालों उम्र कैद विच तब्दील कर दिता गया है। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने अकाली दल ते भाजपा दरमियान किसी भी तरह की खिच्चोताण तो इनकार किया है। सोम प्रकाश ने कहा कि हरियाणा विच अकाली दल ते भाजपा दरमियान कदे कोई गठबंधन रहा ही नहीं, इसलिए टुटण दा तां सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। उन्होंने कहा कि पंजाब विच उन्हां दा गठजोड़ पूरी तरह कायम है। सोम प्रकाश अज मोहाली विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਲੋਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ
ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਛੋੜ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਗਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸਫਰ ਪਰਨੀਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੜੇ ਗਏ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਲਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ 2000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਥੱਲੇ AK-47 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਨੇ BSF ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਬਟਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ NIA ਕੋਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਖੋਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇੱਕ ਨਗੂਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੀਗੀਆਂ
ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਤੇ ਚੌਲ ਖੰਡ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਨੇਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 11 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ 13 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲਦੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਨੇ 5-6 ਮਰਲਾਂ ਤੇ ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ ਰਾਹ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ 11 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਦੇ ਫੈਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੱਖਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਲੰਘਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊ ਦੀਪ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਬੱਸਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਬਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਸਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਕੇਟ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ, 10 ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੇ 6 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼
ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਚਿੱਟਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਧੀ ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਹੈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਬੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਵੀ ਦਿਓੜਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, 315 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, 17 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 32 ਬੋਰ, 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਫੀਮ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਕਫਲ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ, 2 32 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਿੰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਉਰਫ ਅਫੀਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਣ ਲੰਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਟੁੱਡੀਆਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਚੰਨਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਐਸਪੀ ਆਦਮਪੁਰ ਅੰਕੁਰ ਮਿੱਤਲ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਆਦਮਪੁਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਈ ਆ ਸੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਰਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਸੀਗੀ। 3 ਕਿਲੋ ਕੁੱਲ ਫੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੱਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਉਂਡ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੋਰਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ LIC ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 37,30,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 14 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 3 ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫੋਨ, 12 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 27 ਸਾਲਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੀਨੋਏ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੱਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੋ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਿਆ ਝਗੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।